बेटा हम आप 8वीं क्लास का अध्याय 4 प्रयोगिक जमायती या प्रैक्टिकल जोमैट्री शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान नाल समझना है, बहुत ही सौखा चैप्टर है। सानू क्या गया है कि चतुर्भुज ABCD की रचना करो जिस विच जो इंग्लिश विच लिखा होएगा कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इन्ना है, CD इन्ना है, AC BC AD सारी सानू साइड्स दित्तियां हुई हैं। हुण असीं इस क्वाड्रिलेटर ਨੂੰ किस तरीके नाल असी कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह इसकी रचना करनी है, ध्यान नाल देखियो। सब तो पहला काम बेटा तुहाडा है कि तुसी एक रफ डायग्राम बनाना है हत्थ नाल, बिना किसी स्केल की हेल्प नाल। तुसी एक सीधा चतुर्भुज बना देना है जिस दियां 4 भुजावां होंदियां हन ते इसनूं की नाम देना है जो उसने क्या है ABCD ABCD रनिंग विच देना है बेटा AB, इत्थे C नहीं लेना, ABCD इस तरीके नाल तुसी नाम दे देना है। इस तो बाद तुसी सारी वैल्यूज़ इस विच भरनियां हन। AB कितनी है 4.5, इत्थे 4.5 भर देना है। फिर CD 4 है, देखो CD आ रहा 4 इत्थे लिखना है। AC 7 है, AC नूं जोड़ के इत्थे 7 लिख देना है। BC 5.5 है, B तो लैके C तक 5.5 लिख देना है। AD 6 है, AD नूं 6 लिख देना। इस तरह तुसी इस रफ डायग्राम दे विच सारियां भुजावां दी वैल्यू लिख लई है। हुण तुसी इत्थे अपनी चतुर्भुज की रचना करनी है, ध्यान नाल देखना है तुसी। सब तो पहला तुसी AB 4.5 सेंटीमीटर लेना है। आ AB देख रहे हो, एक 4.5 सेंटीमीटर लाइन खिंचनी है। मैं देखो ध्यान नाल स्केल ले लिया है, फुट्टे की मदद नाल, स्केल की मदद नाल असी 4.5 लाइन खिंचन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो। असी 4.5 देखो ध्यान नाल इत्थों शुरू की है तो 4 तो बाद 5 पंजवीं लाइन 4.5 तक असी एक लाइन खिंच ली है जिसनों असी नाम की देवांगे A अते B। इत्थे असी A लिखांगे, इत्थे असी B लिखांगे और 4.5 विचकार लिख देंगे। लगी समझ। हुण उस तो बाद तुसी की करना है, ध्यान नाल देखियो। तुसी देखो एक त्रिभुज हाईलाइट कर लो, कर लेना। हुण तुसी देखो तुहाडे कोल A बिंदु आ चुका है, B बिंदु आ चुका है। हुण तुहानूं किहड़ा बिंदु चाहिए है C, तो C बिंदु लई तुहानूं एक B तो लाइन खिंचनी है तो एक A तो लाइन खिंचनी है। B तो कितनी 5.5, इसका मतलब तुसी 5.5 प्रकार खोलनी है। देखो 5 ते बाद पंजवीं लाइन तक प्रकार ते रख के असी एक तक खोलनी है, ये खुल गई है। 5.5 प्रकार खोल के B ते रखनी है बेटा, तो एक चाप लगा देनी है। ठीक है बेटा। हुण B तो असी एक लाइन 5.5 ड्रॉ कर ली है। हुण A तो कितनी है 7, हुण असी 7 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे। 7 देखो मैं लेकर रख लिया है, तो एक तक अपनी पेंसिल नूं खोल लिया है तो A ते रख के बेटा हुण असी उस लगाई चाप नूं कटना है। हो सकता है कि वो चाप पूरी ना कटे तो तुसी वापस 5.5 फिर दोबारा प्रकार खोलनी है तो इसे चाप नूं अगे नूं वधा देना है ताकि वो कट हो जाए। तो हुण इस कट बिंदु नाल B नूं मिलाना है तो A नूं भी मिला देना है। इस तरह जिहड़ा तुसी C बिंदु प्राप्त कर लिया है तो तुहाडा ये हाईलाइट किया हुआ त्रिभुज बन चुका है। हुण तुहानूं एक D बिंदु की लोड़ है बेटा, तो D बिंदु तक पहुँचने लई C तो एक भुजा तो A तो एक भुजा खिंचनी पैनी है, तां सानूं D बिंदु मिलना है। C तो कितनी 4 तो A तो 6, तो पहला आपां 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलांगे। 6 ते प्रकार रख के असी पूरे एक तक खोल ली है तो A ते प्रकार रखी है तो एक चाप लगा देनी है। ठीक है। हुण A तो असी 6 सेंटीमीटर खोल ली है, हुण 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। देखो ध्यान नाल 4 ते प्रकार रख के असी 4 सेंटीमीटर खोल ली है तो C ते रखनी है बेटा हुण, तो उस चाप नूं कटना है। तो हुण इस कट बिंदु नाल A नूं भी मिलाना है तो C नूं भी मिला देना है।
तो इस तरह ਸਾਨੂੰ डी ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 4.1 ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਪ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚਾਪ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣੀ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਪ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਰੀ ਮਿਟਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ JUMP ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ JUMP ਦੇਣਾ ਹੈ। JUMP ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। JU 3.5 ਹੈ। JU ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3.5 ਹੈ। UM 4 ਹੈ। U ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4 ਹੈ। MP 5 ਹੈ। MP 'ਚ 5 ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। PJ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4.5 ਹੈ। PU ਦੇਖੋ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ U ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 6.5 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ J ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ U ਤੱਕ ਦੀ ਭੁਜਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ 3.5। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 3.5 ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 3.5 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ JU। ਇਹ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਭੁਜਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ J ਬਿੰਦੂ ਤੇ U ਬਿੰਦੂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ P ਬਿੰਦੂ। P ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ J ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ U ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਨਾਲ P ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। J ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4.5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ 4.5 ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ 4.5 ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ J ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। J ਤੋਂ 4.5 ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚਾਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ U ਤੋਂ 6.5 ਦੀ ਚਾਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। 6.5 ਤੱਕ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ U ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਟ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ J ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ U ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ P ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਾਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ M ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ M U ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ P ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। U ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। U ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ U ਤੋਂ 4 ਦੀ ਚਾਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ P ਤੋਂ 5 ਦੀ ਚਾਪ ਨਾਲ M ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ P ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ M ਬਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ M ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ U ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ M ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ P ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ।